ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੋਟ ਨਮਸਕਾਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਮਾਰੀ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਕੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਨ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ। ਆਦਿ ਕਾਜੀ ਸਿਮਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੈ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੇ ਹੋਈ ਸਹਾय। ਅਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਸ੍ਰੀ ਆਲਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਆਕਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਏ, ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਸੁਖ ਜਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਏ, ਕਾਨੋਂ ਨਿਦਾਵੇ ਤਾਏ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਥਾਈਂ ਹੋਣਾ ਸਹਾय। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, आप जी की पितर वाणी की महिमा कही न जाए। धन धन सतगुरु बालक सिंह साहिब सिमरिए, जिन धर्म का मार्ग दिया बताए। धन धन सतगुरु संगता जी, धन धन सतगुरु राम सिंह जी, जिन्ना नाम दिया बताए। धन धन सतगुरु नारायण दास साहिब जी, जिन जम तो या चढ़ाए। धन धन सतगुरु साधु राम साहिब जी, जिन चरनी याद गाए। धन धन सतगुरु भगवान दास जी, जो अंते होए सहाय। धन धन सतगुरु सेवा राम साहिब जी, जो अंग संग होए सहाय। निमानिया दे मान सतगुरु, नीतानिया दे तान सतगुरु। नेओ ज्ञान दियो नियासियों के आसरा, निर्लज्ञां दी लज निपत्यां दी पत। गुरु गरीब निवास सच्चे पातशाह जी, आप दी अजूरी संगतां कतर होके, आप दे चल कमरा चा दास बेनती जोड़ियां कर रही पातशाह। कीता लोड़िए कम सुहल प्या किए, काले जे सुहार सतगुर सजता किए। संतां संग निधान अमृत जा किए, पै पंजन मेरवान दास की राखिए। नानक हर गुण गाया लख प्रभ राखिए। आप जी जे माँ वाक अनुसार, आप जी जी ओट आसरा लैक। आप बेर करनी बख्शिश करनी, शुद्ध बाणी पढ़न दा बल बख्शना। जो आप जी मिठे मिठे वचन करोगे, ये आप जहाँ संगतां दे जे चोर सामने बख्शे ते रहमता करनी पातशाह। आप यहाँ संगतां आप उदम उचा बख्श के, आपने दस दरबार दी हाजिरियां बख्शनियां पातशाह। बख्शिश करना विछड़ी ना विसारी, ना भुली ते ना भुलावी। चरना दा प्यार बख्शना, अमृत वेल का जागना बख्शना, इशनान का दान बख्शना। दोनों कदम चने बख्शना, श्वास श्वास भजन करने की ताकत बख्शनी। आपने सूर साहब के रचन सचखंड दरबार दियां हाजिरियां बख्शियां। बख्शे ते रहमता करनियां सर्वा संगत दे पातशाह जी। अरदास बेनती है पातशाह, तुम करो दया मेरे साईं। ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकर, सदा सदा तुझ्याई बख्शिश करनी। आप जी के हुक्म अनुसार चार पैर सुखली बचीत हुई है। दिन चलिया पातशाह जी, आप जी का कोट कोट शुकराना है। अपनी गोद बख्शी ने बाकी अमृत वेले दी, बाकी का दिन खुदा बताना। सही सजन मिलना, जिन्ना मेरिया उच्चा सुच्चा नाम चेता वे। श्री गुरु नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पानी सरबत का भला। जिने तुधनो तन कहा, तिन जम नेड़ लाया।
तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। जिने तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ न आया। तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। जिने तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ न आया। तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। जिने तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ न आया। तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ न आया। तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। जिने तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ न आया। तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। जिने तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ न आया। तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। जिने तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ न आया। तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। जिने तुधनो तिन जम नेड़ न आया। तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ न आया। तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। जिने तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ न आया। तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। जिने तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ न आया। तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। जिने तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ न आया। तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। जिने तुधनो तिन जम नेड़ न आया। तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ न आया। तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। जिने तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ न आया। तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। जिने तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ न आया। तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। जिने तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ न आया। तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। जिने तुधनो तिन जम नेड़ न आया। तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ न आया। तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया।
जिने तुधनो तन किया तिन जम नेड़ नाय तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन किया तिन जम नेड़ नाया तारिया जान लया अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन के तिन जम नेड़ नाया तारिया जान लया अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन किया तिन जम नेड़ नाया तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन किया तिन जम नेड़ नाया तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन किया तिन जम नेड़ नाया तारिया जहान लया जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन किया तिन जम नेड़ नाया तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन तिन जम नेड़ नाया मन साचा मुख साचा सोए साचा तेरा नाम जी निरपौ ते निर्वैर है मेरे सतगुर सेवा राम जी सतगुर सेवा राम जी साढ़े अंग संग होए सहा सतगुर सेवा राम जी साढ़े अंग संग होए सहाय साहिब संत माता जी ने कीता है कमाल सारियानों इकट्ठा करके रखिया है संभाल नाम जप दे नाम जपांदे यह इन्हां दा कारोबार तन तन श्री गुरु नानक जावा चरना तो बलिहार तन तन छेवें पास जावा चरना तो बलिहार तन तन सतगुरु सेवा राम साहिब आप जी दी सदा ही जय तन तन साहिब संत माता जी आप जी नो कोट कोट नमस्कार दंडोत बंदन अनेक बार सर्व कला समरथ डोलन तेरा को प्रभु नानक दे कर हथ होवे सिफत कसम दे नूर अरसों पुरसों चटिए तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिए सच जे गुरपुर माया क्यों ए दो बोलो हटिए तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिए तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिए एक ओंकार सतगुर प्रसाद
ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸਾਖੀ ਪੋਲਾ ਰਾਮ ਰੇੜੇ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਪੋਲਾ ਰਾਮ ਜੋ ਪੋਲਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੈਮਲਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੇੜਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਤੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੋਲਾ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਚਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਘੋੜਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਜਦ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੋੜਾ ਕਿਧਰੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਇਆ। ਰਾਤ ਡੂੰਘੀ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਪਰਤ ਗਿਆ। ਘਰ ਪਰਤ ਆਇਆ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਘੋੜੇ ਬਾਬਤ ਪੁੱਛਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਾ। 2 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੀਰ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਨਤ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਘੋੜਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਪੋਲੇ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਘੋੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਜੋ 2 ਦਿਨ ਹੋਰ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਤਾਂ ਪੋਲਾ ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਚੁੱਗ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਘੋੜੇ ਲਈ ਦਾਣਾ ਲਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਨੇ ਪੋਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਘੋੜੇ ਵਾਸਤੇ ਦਾਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪੋਲੇ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਪੀਰ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਮੰਨਤ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ, ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਘੋੜਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਸਨੇ ਪੋਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਕੰਨਿਆ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਅਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦੁਖਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਤਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਪਾਸ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਕਰਮਦਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਜੋ ਬੱਚੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਸਹਿਤ ਬੱਚੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਨੇ ਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਨੇ ਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦੇ ਦੁਆਰੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਲੰਗ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ।
मैं बच्ची नूं सतगुरां दे चरणां ते लिटा दिता। मेरी माता अते मैं हथ जोड़ के बेनती कीती, सच्चे पातशाह जीओ, इस बच्ची दियां अखियां ठीक होण विच नहीं आ रहियां, किरपा करो जो ये ठीक हो जाण। साडी अरज सुन के साहिबा ने अपनी साहिबजादी राम कौर नूं हुक्म कीता, श्री सतगुर साधु राम जी दा जोड़ा अते एक कटोरी विच जल ले आओ। साहिबजादी राम कौर ने अपने सतगुरु पिता जी दे हुक्म ते फुल चढ़ाए। श्री सतगुरु भगवान दास जी ने श्री सतगुरु साधु राम जी दे जोड़े नाल जल नूं छुआया अते मैनू देंदियां होयां हुक्म कीता, इसनूं बोतल विच रख लो। इस जल नूं सवेरे शाम बच्ची दियां अखियां विच पाओ अते पिलाओ। असां इसे तरह कीता अते बच्ची दियां अखां ठीक हो गईयां। तारा चंद ने भोले नूं कहा, तू मेरे नाल श्री सतगुरु भगवान दास जी दे दर ते हाज़र हो के अरदास कर कि मैं एक गरीब बंदा हाँ, दूजा कोड़ा खरीद नहीं सकदा। ओही तां मेरी रोज़ी रोटी दा साधन सी, किरपा करो कि मेरा कोड़ा मिल जाए। भोले ने तारा चंद नूं बेनती कीती, तुसी मेरे ते किरपा करो ते हुणे ही मेरे नाल साहिबा दे पास चलो अते मेरे ते उपकार करो। मेरे लिए श्री सतगुरु जी दी हजूरी विच तुसी ही बेनती करनी है। तारा चंद भोले नूं नाल लैके श्री सतगुरु भगवान दास जी ते द्वारे ते हाज़र होया। तां श्री सतगुरु जी उस समय मजियां नूं चारा पा रहे सन। ये दोवें ही सेवा विच लग पे। मजियां नूं चारा खुआया, पानी पियाया अते गोहा भी संभालिया। हथ मुँह धो के साहिबा पास बैठक विच आके बह गए। साहिबा ने तारा चंद नूं पुछया, तारा चंद किस तरह आए हो? तां ये दोवें खड़े हो गए अते हथ जोड़ के तारा चंद ने बेनती की, सच्चे पातशाह जी, ये भोला राम है ते रेड़ा चला के अपना गुजारा करता है। कुछ दिन होए इसदा घोड़ा गुम गया है। ये घोड़े नूं चराण लई बाहर लै गया सी, इसदी अख लग गई अते घोड़ा किते अगाह निकल गया, जो अज तक मिलिया ही नहीं। हुणे आप जी दी शरण विच आया है। आप किरपा करो कि इसदा गवाचिया होया घोड़ा इसनूं मिल जाए। तारा चंद दी बेनती सुन के साहिब बख्शिशां दे घर विच आए अते मुस्कुरा के फरमाया, तारा चंद तू इस नाल उस जगह ते जा जिथे इसदा घोड़ा चल रहा सी। श्री सतगुरु संगता जी भली कर सन। भोले ने हाथ जोड़ के बेनती की थी, सच्चे पातशाह उत्थे ते मैं रोज़ ही जांदा हाँ, पर उत्थे मेरा घोड़ा मैनू नज़र नहीं आया। ये सुन के तारा चंद ने आख्या, भोला रामा, अज साहिब महाराज जी दे हुक्म दी पालना करके उत्थे जाना है। गुरु भली करेगा।
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤਾਂ ਤੱਕਿਆ ਜੇ ਭੋਲੇ ਦਾ ਘੋੜਾ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਘੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੋਲਾ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਪੁਚਕਾਰਿਆ, ਘੋੜਾ ਉਸ ਪਾਸ ਆ ਗਿਆ। ਭੋਲੇ ਨੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਿਰ, ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ ਅਤੇ ਘੋੜਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹਿਨਹਿਨਾਇਆ ਤੇ ਭੋਲੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਲਾਇਆ। ਭੋਲਾ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅਥਰੂ ਭਰ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਘੋੜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਤਾਰਾ ਚੰਦ, ਆਪ ਦਾ ਇਹ ਉਪਕਾਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਾਂਗਾ। ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵੱਲ ਸਿਰ ਨਿਵਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਆਪਣਾ ਬਿਰਧ ਪਾਲਦੇ ਹਨ, ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਿਤਾਰਦੇ। ਸ਼ਰਨ ਆਇਆਂ ਦੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੋਲਾ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਭੋਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਲਿਆ। ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵੱਲ ਸਿਰ ਨਿਵਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਆਪਣਾ ਬਿਰਧ ਪਾਲਦੇ ਹਨ, ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਿਤਾਰਦੇ। ਸ਼ਰਨ ਆਇਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੋਲਾ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਭੋਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਲਿਆ। ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸਾਖੀ ਭਾਈ ਲਾਲ ਚੰਦ ਚੁਗ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚੋਜ ਵੇਖਣ ਦੀ। ਭਾਈ ਲਾਲ ਚੰਦ ਚੁਗ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਲਾਲ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਕੈਮਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜੀਆਂ ਲਈ ਗੁਤਾਵਾ ਕਰਦਾ
ਕਦੇ ਮੱਝੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹੋਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਝੀਆਂ ਲਈ ਗੁਤਾਵਾ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਮੱਝੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਜੇਬਾਂ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ, ਜੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਲੂਣ ਦਾ ਕੱਟਾ ਲੈ ਆ, ਜੋ ਪੀਸ ਦਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲਾਲ ਸ਼ਾਹ ਜਦ ਲੂਣ ਦਾ ਕੱਟਾ ਲੈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਹਥੌੜੀ ਲੈ ਕੇ ਲੂਣ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਲਾਲ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਲੂਣ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਕੀ ਵੀ ਲੈ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਬੈਠ ਗਏ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਾਲ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਚੱਕੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਗਾਲਾ ਪਾਈ ਜਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਅੱਖੀਆਂ ਮੀਟ ਲੈ, ਜੇਬਾਂ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਗਾਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾ। ਲਾਲ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਚੱਕੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਗਾਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਲੂਣ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ, ਜੇ ਚੱਕੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤੱਕ ਕੇ ਉਸ ਫਿਰ ਅੱਖੀਆਂ ਮੀਟ ਲਈਆਂ। ਇਤਨੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਆ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਈ ਸੁੱਧੀ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮਾਈ ਸੁੱਧੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੱਕੀ ਚਲਾਣੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਬਾਬਰ ਦੀ ਚੱਕੀ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਚੱਕੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਈ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਈ ਲੂਣ ਪੀ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਪੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। बन में पेख्यो तृण में पेख्यो ग्रह पेख्यो उदासाए दंड तार जट तारै पेख्यो वरत नेम तीर्थाए। बन में पेख्यो तृण में पेख्यो ग्रह पेख्यो उदासाए दंड तार जट तारै पेख्यो वरत नेम तीर्थाए। संत संग पेख्यो मन माए ऊभ पयाल सरब में पूरन रस मंगल गुण गाए। एक रहाओ जोग पेख संन्यास पेख्यो जत जंगम का पड़ाए तपी तपी सर मुन में पेख्यो नट नाटक निरताए।
चौह मैं पेख्यो खट मैं पेख्यो 10 अष्टी सिमरताए सब मिल एको एक वखाने तो किसते करो कहो दुराए अगह अगह बेअंत स्वामी न कीम कीम की माए जन नानक तिनके बल बल जाइए जय कट प्रगटी आए। ਤਾਂ ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਖਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੌਹਾਂ ਵੇਦਾਂ 6 ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ 18 ਪੁਰਾਣਾਂ ਤੇ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਵਿਰਾਗ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਛਕ ਲਓ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਤੇ ਬਾਬੇ ਡੇਰੇ ਵਿਸਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਖਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੌਹਾਂ ਵੇਦਾਂ 6 ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ 18 ਪੁਰਾਣਾਂ ਤੇ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਵਿਰਾਗ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਛਕ ਲਓ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਤੇ ਬਾਬੇ ਡੇਰੇ ਵਿਸਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ। ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸਾਖੀ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਪਾਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਡਲਾ ਸੇਵਕ ਆਇਆ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੇਰੀ ਕੰਨਿਆ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੱਪੜੇ ਆਦਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਕੁਝ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਾਸ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਕੱਪੜਾ ਖਰੀਦ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੱਪੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤਨੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਟੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਪੜਾ ਖਰੀਦ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਰਦਾਨ ਦੇ ਕਟੜਾ ਦੁਮੇਲ ਗੰਜ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਦੋਹਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵਾਲਾ ਕਾਗਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਥਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਪੜਾ ਪਾੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਤਨੇ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਕਾ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਘਰ ਆਓ। ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਤੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਕੀਮ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਕਾਕੇ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਚੋਟ ਆਈ ਹੈ। ਕਾਕਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਗੱਲੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੰਘ ਰਹੀ। ਡਾਕਟਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕਾਕੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸੱਟ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਉਸਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਨੇ 3 ਪੁੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦੇ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗੁੱਝੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੋਟ ਹੈ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਸ਼ੰਕਰੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ। ਤਾਂ ਮਾਈ ਸ਼ੰਕਰੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੇਰਾ ਪੋਤਰਾ ਮੈਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਉਹ ਰੁਦਨ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਦਇਆਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਕਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਜਲ ਲੈ ਆਓ। ਤਾਂ ਮਾਈ ਸ਼ੰਕਰੀ ਜਲ ਲੈ ਆਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਾਈ ਸ਼ੰਕਰੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਚਮਚ ਨਾਲ ਕਾਕੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪਾ। ਮਾਈ ਸ਼ੰਕਰੀ ਨੇ ਪੋਤਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਇਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਥਾਪੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਾਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਈ ਸ਼ੰਕਰੀ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਤੇ ਤ੍ਰਿਕਾਲਦਰਸ਼ੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਵੀ ਖਬਰ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ
ਫਿਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਏ ਅਤੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਬਾਕੀ ਕੱਪੜਾ ਪੜਵਾਇਆ। ਉਸ ਦੀ ਗਠੜੀ ਬੰਦੀ ਤੇ ਉਸ ਸੇਵਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਸ ਸੇਵਕ ਸਹਿਤ ਗਏ, ਜਲਪਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਤੇ ਕੈਮਲਪੁਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਮਰਦਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਫਿਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਏ ਅਤੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਬਾਕੀ ਕੱਪੜਾ ਪੜਵਾਇਆ। ਉਸ ਦੀ ਗਠੜੀ ਬੰਦੀ ਤੇ ਉਸ ਸੇਵਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਸ ਸੇਵਕ ਸਹਿਤ ਗਏ, ਜਲਪਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਤੇ ਕੈਮਲਪੁਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਮਰਦਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸਾਖੀ ਭਾਈ ਬੂਟਾ ਤੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਭਾ ਜੀ ਦੀ। ਭਾਈ ਬੂਟਾ ਤੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਭਾ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਭਾਈ ਬੂਟਾ ਤੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਭਾ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਰਾਇਣ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਉਹ ਕੈਮਲਪੁਰ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਬੂਟਾ ਹਕੀਮੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾ ਕਬਾੜੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾ ਦੀ ਕਬਾੜੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ 6 ਬੰਦੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਲ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਲ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਭਾ ਨੇ ਮਾਲ ਜਿਸ ਭਾਅ ਮੰਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉसी ਭਾਅ ਮਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪੈਸੇ ਲਏ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਖਬਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਭਾਈ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਜਾ ਦੱਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਲ ਸਸਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।
भाई बूटे ने माल आके वेख्या ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸੰਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਲ ਕਿਧਰੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸੰਸਾ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾ ਡਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਮਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਚੋਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਤੋਂ ਡਰੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਭਾਈ ਪ੍ਰਭਾ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਭਾ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਭਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਪ੍ਰਭਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬੂਟਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਛੁਡਾ ਲਿਆਂਦਾ। ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ 'ਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਕਚਹਿਰੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰੇ 'ਤੇ ਆਏ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬੂਟੇ ਨੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾ ਨੇ ਸਸਤਾ ਜਾਣ ਕੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਨੇਗਾਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗਲਤੀ ਮਾਫ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣਾ ਵੀ ਅਤੇ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ੁਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਲਿਲਕੜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਮਾਤ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਦੰਡ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਚੋਰੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਚੋਰੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਤੁਧ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਭਾ ਡਰ ਗਿਆ ਤੇ ਟਾਈ ਮਾਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਆ ਡਿੱਗਾ ਅਤੇ ਉੱਠੇ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਚੋਰ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਬਖਸ਼ ਲੋ, ਛੋਟ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਬੂਟਾ ਨੇ ਫੇਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸੂਲੀ ਦਾ ਕੰਡਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਸੁਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਜਦ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਕਚਹਿਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਭਾ ਨੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ। ਜਦ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਕਚਹਿਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੀ
ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਭਾ ਨੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਬੂਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੂਲੀ ਦਾ ਕੰਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਧੰਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਹਨ, ਜੋ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾ ਜੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਬੂਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੂਲੀ ਦਾ ਕੰਡਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਹਨ, ਜੋ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸਾਖੀ ਬੀਬੀ ਸ਼ੀਲ ਕੌਰ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਬੀਬੀ ਸ਼ੀਲ ਕੌਰ ਭਾਈ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਸਰਾਫ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਪਰਮਾਨੰਦ ਤੇ ਮਾਈ ਮੰਨੋ ਦੀ ਪੋਤਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਸਰਾਫ ਹਰੀਪੁਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਵਾ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦਿਮਾਗੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਪਾਗਲ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਸ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਡਤਾਂ ਤੋਂ ਝਾੜ ਫੂਕ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਧਾਗੇ ਅਤੇ ਤਵੀਜ਼ ਵੀ ਬੰਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫਰਕ ਨਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਾਗੇ ਅਤੇ ਤਵੀਜ਼ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੇੜਦੀ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਧਾਗੇ ਜਾਂ ਤਵੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਬੀਬੀ ਸ਼ੀਲ ਕੌਰ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ, ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਧੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। ਜਦ ਇਸ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹਰੀਪੁਰ ਗਏ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ੀਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਜੀ ਦੇ ਪਾਵੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਜੋ ਜੋ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ੀਲ ਕੌਰ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਹਰੀਪੁਰ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਕੀਮ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸ਼ੀਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਪਰ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਹਕੀਮ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ੀਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ
ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਪਾਸ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਮਲਪੁਰ ਲੈ ਆਇਆ। ਮੰਜੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਜੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਆਪ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਪਾਸ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸ਼ੀਲ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਜੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੰਜੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਉਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਵਰਿਤ ਕਰੋ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੀਲ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਦੌੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਈ ਤੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿਪਟ ਗਈ ਤੇ ਰੁਦਨ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਠ ਬੈਠੀ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੁਆਓ। ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਲੰਗ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬਾਵੇ ਡੇਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਿਆਓ। ਜਦ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਲੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜਦ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜਵਾਲਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਘੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆਵੇ। ਸਿੰਘੀ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਬੀ ਸ਼ੀਲ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਸਿੰਘੀ ਲਾ ਕੇ ਗੰਦਾ ਖੂਨ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ, ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਸ਼ੀਲ ਕੌਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਮੱਖਣ ਅਤੇ ਅਨਾਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ, ਹੁਣ ਬੱਚੀ ਸ਼ੀਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਮੱਖਣ ਅਤੇ ਅਨਾਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਸ਼ੀਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪੰਜੇ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਖਣ ਅਤੇ ਅਨਾਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੀਲ ਕੌਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੀਲ ਕੌਰ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆਪਣੇ ਕੁੜਮਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸ਼ੀਲ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ। ਜਦ ਸ਼ੀਲ ਕੌਰ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ੀਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਸ਼ੀਲ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਨਿਵਾਰਦੇ ਹਨ। ਅਸਾਂ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਕੁੜਮ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ
ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸ਼ਲੋਕ ਦੁਖ ਬਿਨ सहसा गयो शरण गही हर राए मन चिंदे फल पाया नानक हर गुण गाए। दुख बिन से सहसा गयो शरण गही हर राए मन चिंदे फल पाया नानक हर गुण गाए। ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬੀਬੀ ਸ਼ੀਲ ਕੌਰ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨੀ ਆ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨੀ ਆ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਲਿਆ। ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸਾਖੀ ਸਵਰਨ ਕੌਰ ਮਰਦਾਨ ਵਾਲੀ ਦੀ। ਸਵਰਨ ਕੌਰ ਹਰਦੇਤ ਸਿੰਘ ਮਰਦਾਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਹ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਹ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਵਰਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮਿਆਦੀ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ ਬੁਖਾਰ ਉਤਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਦ ਇਹ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਗੜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਖਿਜਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਲੰਗੜੀ ਕਹੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਉਦਾਸ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਵਕਤ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਨੁਸ਼ਾਇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਠਾਕਰ ਦਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਸਵਰਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਹਿਰੇ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਪਾਸ ਲੈ ਗਏ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਸ ਟਾਈਫਾਈਡ ਵੇਲੇ ਲੱਗ ਜਾਏ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮਰਦਾਨ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਲਾਹੌਰ ਇੱਕ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਕੇ
बहुत सारे ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਵਰਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਪਾਸ ਲੈ ਗਏ। जब डॉक्टर ने टाइफाइड करके लत दे छोटे हो जाने की गल सुनी तो उसने भी किया टाइफाइड वेले होई कसर का इलाज नहीं हो सकता। उत्थों भी वो निराश होके वापस आए। जद माई शंकरी ने अपने पुत्रां की निराशता अते उदासी तकी ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਵਿੰਦਾ, मेरा वैद गुरु गोविंदा। अगले दिन माई शंकरी पोतरी स्वरण कौर नूं नाल लैके कैमलपुर श्री सतगुरु भगवान दास जी की हजूरी विच आई। सतगुरां दे चरणां ते मत्था टेकिया तां सतगुरां ने बचन कीता, शंकरीए अज पोतरी नूं भी नाल लै आई है। इस सुन के माई शंकरी ने स्वरण कौर नूं अगाह करके बेनती की, साहिब जीओ अवर ओट सगली मैं सगली देखी, एक तेरी ओट रहाय, अवर ओट मैं सगली देखी, एक तेरी ओट रहाय। सच्चे पातशाह जी दुनियावी डॉक्टरां ने तो जवाब दे दिता है, हुण इसनों मैं आप जी दे चरणां विच ले आई हाँ। किरपा करो ते इस दी लत ठीक करो। माई शंकरी वैराग करन लगी। सतगुरां ने धीरज दिता अते बचन कीता, तू चिंता ना कर, भरोसा रख, सतगुर संगता जी भली करनगे। कल ऐतवार है, अमृत वेले इसनू जब्बी साहिब तप स्थान श्री सतगुरु नारायण दास साहिब ते लै जा ते दुख पंजनी दे जल नाल इशनान कराओ। जद अगले दिन ये अपनी पोतरी नूं इशनान करवा ले आई तां सतगुरां ने कहा 5 ऐतवार इसे तरह इशनान करवाओ। माई शंकरी ने इसे तरह किया। दूजे तीजे अते चौथे ऐतवार तक ये ठीक होंदी नज़र आई। 5वें ऐतवार नूं ये बिल्कुल पूरी तरह ठीक हो गई। मरदान वाले अते इन्हां दे होर रिश्तेदार आके पुछदे, तुसां स्वरण कौर दा इलाज किहड़े डॉक्टर कोलों करवाया है? तां माई शंकरी जवाब देंदी, जेड़ी बीमारी दा इलाज ये दुनियावी डॉक्टर नहीं कर सके, उस दा इलाज मेरे सतगुरु डॉक्टर ने कीता है। वो करण कारण समर्थ हन अते आखे मेरा वैद गुरु गोविंदा, मेरा वैद गुरु गोविंदा। मेरा सतगुरु सर्व कला समर्थ है अते ये शब्द पढ़ के पुछण वालियां नूं समझाउंदी। गौड़ी महला पंजवा। सूके हरे किए खिन माहे,
अमृत दृष्ट संत जीवाए, काटे कष्ट पुरे गुर दे, सेवक को दीनी अपनी सेव रहाओ, मिट गई चिंत पुनि मन आशा, करी दया सतगुर गुणतासा, दुख नाठे सुख आए समाए, टील न परी जा गुर फुरमाए, इच्छ पुनि पूरे गुर मिले, नानक ते जन सुफल फले, इच्छ पुनि पूरे गुर मिले, नानक ते जन सुफल फले। माई शंकरी आखदी सी ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ ਦੁੱਖ ਨੱਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ राम गली महला तीजा नंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पिया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज मनवटिया वदाइया, राग रतन परवार परियां सपद गावणिया, सब जोत गावो हरि केरा मन जिने वसाया, कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया, ए मन मेरे तू सदा रो अरनाल रो तू मन में दुख सब तारना, अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवार, सब नागना समरथ स्वामी सुख मनो विसारे, कहे नानक मन मेरे सदा रो अरनाले, साचे साहेबा क्या नहीं करते रे, करता तेरे सब कुटिया जिस दे सो पावे, सदा चित्त नाते नाम मन वसावे, नाम जिनके मन वस्या वाजे शब्द घनेरे, कहे नानक सच्चे साच क्या नहीं करते रे, साचा नाम मेरा आधारो, सच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाए, कर शांत सुख मन आयवत्या जिन इच्छा सब हो जाए, सदा कुर्बान कीता गुर विट जिस दियां ए वडियाइयां, कहे नानक सोनो संतो सब तरो पिया, साचा नाम मेरा आधार वाजे पंच शब्द ते कार सुभागे कार सुभागे सब वाजे करना जित कर तारिया, पानी दो टुरवाद कीते काल कंटक मार, तुर करम पाया तो जिनको से नाम यार के नागे, कहे नानक तै सके हो कर अन्य दवाजे, आनंद सनो वड पागियो सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म पाया उतरे सगल वसूरे, दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी, संत साजन पे सर से पूरे गुरते जान, सुनते पुनीत कहते पवे सतगुर रया भरपूर, बिन वंदन गुरचरण लग वाजे अनया तुरे श्लोक, कवण गुरु पाणी पिता माता तरत महात, निस्सरा डोटाई दाय खेला सगल जगत, चंगियाइया बुराइया वाचा तन में अधूर, कर्मी आपो आपनी के नेड़े के दूर, जिन्नी नाम ते आया गए मकसद काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाथ, जिन्नी नाम ते आया गए मकसद काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल, तुद आगे यार दास हमारी
को नानक ताप तेरी वड्याई कोई नाम न जाने। एक ओंकार सतगुर प्रसाद अरदास तुद आगे अरदास हमारे जियो पिंड सब तेरा कोह नानक सब तेरी वड्याई कोई नाम न जाने मेरा। आद निरंकार जी सिमर कै गुरु नानक ले ते आए फिर अंगद ते गुरु अमरदास रामदास ते होए सहाय। अर्जन हर गोविंद नो सिमरो श्री हरि राय श्री हरि कृष्ण ते आइए जे डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया घर नो नित आवे धाए सब ठाई होना ताए। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब ठाई होना ताए। धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी आप जी की महिमा कही न जाए। धन धन सतगुरु बालक सिंह साहब जी चा तंदा मार्ग दिया बताए। धन धन सतगुरु संता साहब जियो सतगुरु राम सिंह साहब जी चा नाम दिया वर्ताए। धन धन सतगुरु नरैन दास साहब जी जिन जम तो लिया चढ़ाए। धन धन सतगुरु साधु राम साहब जी जिन चरनी लिया लगाए। धन धन सतगुरु भगवान दास साहब जी जो अंते होए सहाय। धन धन सतगुरु सेवा राम साहब जी जो अंग संग होए सहाय। अंतरजामी सतगुरु जो हाजरा हजूरो जारा जहूरो सर्व कला का पूर्ण पातशाह जियो इस वक्त आप बख्शे के रहमत कार्यो अमृत तो लैके हुण तक अपने सोहने दरबार सजा के सरबत साध संगत नूं दर्शन दे के निहाल कार्यो। आप जी दा कोटंग कोटंग धन्यवाद है। आप जी दे भाणे अंदर चार पैर रात सुख और चांटा बतीत होई है। आप जी दे भाणे अंदर चार पैर दिन आया है। आप जी नूं भावे सुख और शांति गुजारनी बख्शिश करनी रहमत करनी कृपा करनी तरस करनी दया करनी नानक नदरी नदर निहाल करनी। असी कल युग जी वहाँ खिन खिन बोलने हारा रोम रोम गुनाहगारा ना भुलनी ना भुलावी ना विसरी ना वितारी ओ काम करवाने जो आप जी नूं भावन ओ काम ना खुआने जो आप तो बेमुख होण। अंतरजामी सतगुरु जी आप जी ने बख्शिश रहमत कृपा की है। हो मूर्ख कारे लाहिया नानक हर कमे पातशाह जियो अंबे तो लैके हुण तक आप जी दे सोहणे सचखंड दरबार अंदर दीवान सजे हन। सजे दीवान अंदर आज शुक्रवार दिन नूं मुख रखदे होए चार श्री अखंड वरनिया साहब जी का प्रवाह चलिया। दो नितनेम नाम जपण दी दो आप जी दे बख्शे हुए तारिया जहान लिया विमान। जिन्ने दर्शन पाया जिन्ने तुझनू धन किया तिन नम नेड़ न आया। गुरपदेशां दे पाठां दा हुण तां भगतां ते रहमतां हो रही हन। बाकी समय भी कृपा करनी रोड ते बैठण वाले दी मन की एकाग्रता बखनी। अपने कारज आप सवारने अपनी सेवा आप लैनी। पातशाह जियो सुखमनी साहब जी दे पाठ होए हन। धन धन सतगुरु भगवान दास साहब जियो आप जी का जीवन चरित गुर इतिहास होया है। आनंद साहब 6 पौड़ियां दे पाठ होए हन। बाणी पढ़दिया होया नाम जपदिया होया बच्चियां सेवकां पासों अनेकां प्रकार दियां गलतियां ते व्यक्तियां होणगियां। अनजान बच्चे समझ के माफ़ करना अगों तो समझ बखनी शुद्ध बाणी पढ़न दी बल उद्यम उत्साह ते प्यार बखना आई हुई सबत साथ नदे कार्य रास करने कदम लेखे लावने गाव्या सुनिया थाए पाना साहब जियो अरदास से बेनती है। आप जी का महान फरमान है सतगुरु आयो शरण तुहारी मिलै सुख नाम हर शोभा चिंता लाए हमारी राहो अवर न सूझै दूजी ठायर हार परो तो द्वारे लेखा छोड़ अलेखा छूटै हम निर्गुण लियो उबारी सत बख्शिन सदा मेहरवाना
सबना दे आधारी नानक दास सन पाचै परियो राख लियो बारी जो मांगै ठाकुर अपने ते सोई तोई ही देवै नानक दास मुक्ते जो बोलै इयां उवां सच होवै शब्द नूं मुख दे पातशाह दियो जो जो माई भाई आप जी दे सोहणे सचखंड दरबार अंदर अरदासां ते बेनतियां कर हन ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚਾਪ ਦਾਤ ਬਚ ਕੇ ਆਦੀਆਂ ਬਿਆਦੀਆਂ ਉਪਾਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਬਖਸ਼ਣੀ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੰਤ ਸਮਾਗਮ ਮਹਾਨ ਜਗ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਖ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ ਆਪ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਤੋਂ ਪੋਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚਰਿਤ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ आप दे सोहने स्वरूप पोती साहब की सेवा होएगी सुहारा साहब होएगा आज्ञा के प्रवानगी बखनी बख्शिश करनी रहमत करनी किरपा करनी अते अपने निज स्थान ते जान की किरपालता करनी परिवार नूं अते सर्वत साथ नूं सदा वास्ते हर प्रकार दियां खुशियां की दात बखनी पातशाह जीओ आप जी दे भले खजान चों कड़ाह प्रसाद देगा हाजिर है और प्रचारा हाजिर है आप जी रत्नी लायक होवे आप जी का तीत प्रचार सबत साथ संगत ते वरते सही सज्जण मिलने जिन्ना मिलिया आप जी का सोहना पवित्र नाम चेतावे श्री गुरु नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सरबत का भला। साधक ढोल करो जनान साध ऊपर जा ये कुर्बान साधक वावड भागी पाए साध संग हर कीर्तन गाये अनक बेगन ते साधु राखे हर गुण गाए अमृत रत चाखे ओट गए जी संतन दर आया सरब सुख नानक ते ओट गए जी सहबान दर आया सरब सुख तट संग तट पाया तारिया जहान लिया अभिमान जिनी दर्शन पाया जिनी तुझनु धन किया तिन जम नेड़ नया तारिया जहान लिया अभिमान जिनी दर्शन पाया जिनी तुझनु धन किया तिन जम नेड़ ना तारिया जहान लिया अभिमान जिनी दर्शन पाया जिनी तुझनु धन किया तिन जम नेड़ ना आया तारिया जहान लिया अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुझनु धन किया तिन जम नेड़ नया जिने तुझनु धन किया तिन जम नेड़ न गुरपुरा जिन सिमरिया से पैनयाल
नानक नाम आराधना कारज आवे रात सतगुर पूरा सेविया दुखां दा होवे नाथ नानक नाम आराधना कारज आवे रात राम रमो वड भागियो जल दल मैयल सोहे नानक नाम आराधिया बिगन न लागे कोय नानक नाम आराधिया बिगन न लागे कोय जात्री महला चौथा काल दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हारे हारे सिमरो अगम अपारा जिस सिमरत दुख मिटे हमारा हारे हारे सतगुर पुरख मिलाओ गुर मिलिया सुख होई राम हारे हारे सिमरो अगम अपारा जिस सिमरत दुख मिटे हमारा हारे हारे सतगुर पुरख मिलावो गुर मिलिया सुख होई राम हारे गुण गावो मीत हमारे हारे हर नाम रखो और तार हारे हर अमृत बचन सुनावो गुर मिलिया प्रगट होई राम मधुसूदन हर महदो पराना मेरे मन तन अमृत मीठ लगाना हारे हारे दया करो गुर मेलो पुरख नरिंजन सोई राम हारे हारे नाम सदा सुख दाता हारे कह रंग मेरा मन राता हारे हारे महापुरख गुर मेलो गुरु नानक नाम सुख होई राम हारे हारे नाम सदा सुख दाता हार कह रंग मेरा मन राता हारे हारे महापुरख गुर मेलो गुरु नानक नाम सुख होई राम आप जी दी सदाई जय धन धन सतगुरु नानक साहिब आप जी दी सदाई जय धन धन सतगुरु नानक साहिब आप जी दी सदाई जय धन धन सतगुरु साधु राम साहिब आप जी दी सदाई जय धन धन सतगुरु भगवान दास साहिब आप जी दी सदाई जय राम साहिब आप जी दी सदाई जय संत माता जी आप जी नू कोट कोट नमस्कार।